Good morning, everybody, and welcome to 105th episode of Online Tech Talk. We are having a very exciting presentation today from MIT Incubation Center, MIT TVI. There will be Mr. Prasad Gore, who is CEO, and he will be talking about MIT TVI as well as the startups. About MIT TVI, located at the MIT World Peace University in Pune, it acts as a innovation and entrepreneurship hub supported by Department of Science and Technology. Role: the TBI supports startups with funding, mentoring, co-working, co-working spaces, and a rapid prototyping lab. So very good facility for the startups. About sir, Mr. Prasad Gore is the CEO of MIT TBI. Prasad Gore is the Chief Executive Officer at the MIT Technology Business Incubator, MIT TBI. In Pune, he brings experience in incubation services and formerly served as a Chief Operating Officer of Auto Cluster Development and Research Institute in Bhosri. Director of MIT TBI is Professor Prakashji Joshi. Rather, it is his brainchild. And startup we will be having about DevCode Software Solutions Private Limited, and founder and CEO is Mr. Komraj Thora. So I will request Mr. Prasad Gore to introduce about MIT TBI and the startup. Over to you, Prasad Gore. Start your presentation. Thank you, sir, and thank you for the Tech Forum to give us the opportunity. Uh, Basically, MIT Technology Business Incubator is supported by MIT World Peace University and Department of Science and Technology. The leaderships are Professor Prakash Joshi sir and Dr. Rahul Karad sir. And advisory committee members, one of the founder members, Shri Vishwas Kaleji, then other Dr. Manisha Nene, Vishwas Fadnis sir. So a lot of advisory committee members are there to support us, that is MIT TBI, and as well as to support the startup ecosystem. Because without this advisory committee and their support, the startup growth, startup mentorships, and the advisory board for MIT TBI to expand is very important. So advisory committee has its own important role. What I am saying, in any technology business incubator or any incubator, this thing. The infrastructure is always very important. 12,000 square feet functional office co-working space, almost 14 cabin spaces, 48 cubicle seats, then lab spaces are there, that is open spaces are there, and one more important is the center of excellences of World Peace University. They are very important, like 3D printing services, chemical laboratories, robotic laboratories, welding laboratories. So these are very important for the startups to use this facility for their proto development or for their support. Like artificial intelligence lab headed by Ananda Kulkarni is helping our AI startups. So it's very important as a World Peace University, MIT World Peace University, and the part of MIT TBI. So what I am focusing on is the World Peace University role, that is MIT World Peace University role, and the MIT TBI advisory committee role. They are equally important for the startup growth. Total right now we are having a 55 startups. The details of the startups are MIT TBI. The total as of today from 2017 we have 70 startups, out of which right now the active startups are 55. Virtual startups or alumina startups 35. Office occupied, that is the present startups, are 20, and startup seed fund that I am discussing after the 2-3 slides, the seed fund startups are 21. One more thing is a structured review are very important. So Professor Prakash Joshi sir, with his guidance, we have started weekly startup reviews Tuesday and Friday. And the reviews are very important because startup are
getting focus approach for the advice, growth, mentor support. So very important. The weekly reviews are very important for any incubations and the startup also. Now I will going to tell you about our startup. Proxy Pharma is awarded National Startup Award Food and Beverage. Um, Dr. Motwani and Dr. Priyadarshini Sanyal. It's Poshan, smart vending machine for the healthy smoothies, delivery fresh smoothies in under 1 minute. So it is awarded in New Delhi. Mr. Piyush Goyal sir given the award for this Mrs. Proxy Pharma. One more important is just on the 4th April we have got the Axi Sustainable Solution, the award for the young entrepreneurs. And again, the guide or the advisory for this startup is Dr. Vishwas Kale sir. So his role for many of the startups are very important, and I feel this group is also having a very important role with the Kale sir, Vishwas Kale sir. So thanks to Kale sir also for involving many of the activities in the MIT TBI. And this Axis solution is also guided by Vishwas Kale sir, and he has got the De Asra Young Entrepreneur Foundation Award. His particularly his product is the sustainable waste management system for the individual home facilities. Next, what MIT TBI supports: one is funding, office space, prototyping, mentoring, and the networking. Like Tech Forum, some of the startups this time or the next time also, we are very happy that the 3-4 startups can give you the presentation. It will help both startup also and the industry community also. Yes, the seed fund. This is SISFS, Seed India funds is there, and it's promoted by DPIIT, Ministry of Commerce and Industry. Right now, total funds approved for MIT TBI is 300 lakhs. Total fund disbursed, again, the advisory committee and their support for MIT TBI has disbursed 220 lakhs rupees to the 21 startups. And right now, we are in process of under scrutiny for the third tranche of 80 lakhs, and it is under review with the DPIIT, and maybe before June 2026 we will get this 80 lakhs for the startups. Then again, MIT TBI is also eligible for the corporate social responsibility CSR funds. We are getting funds from 10 lakhs to 25 lakhs again for the startups, for the infrastructural development, or for the equipments for the startups. So we are eligible. So anybody from the industry, if they are interested for the good cause, they can give us the CSR funds for the MIT TBI. So again, from the MIT point of view, MIT TBI point of view, I have to just give some current scenario for the startups also and for the industry also. With the current scenario, war-like situation, the key impacts is the supply chain disruption, rising fuel and energy cost, currency fluctuation, and the investor caution. So the industry and the startup should focus and work on these 4 aspects. And the challenges for the startups in these current situations are cash flow constraint, high customer acquisition cost, difficult in scaling. And for the MSME, payment delays from the OEMs or from their key suppliers, working capital stress, technology adoption gap, and dependency on the import. So today, the survival depends more on adaptability and the innovation. Practical strategies to overcome the challenges: reduce capex, partner with MSMEs, clusters, incubators, profitability over growth, local sourcing, subsidies, PLI, EV policies. So leverage on these type of schemes from the government,
digital tools, use digital tools, automations, AI for efficiency, increase of the efficiency, and build long-term contracts. These are very important for the current scenario. I will stop here and I will introduce Devcode. Devcode is IT services startups as well as agri-tech platform. He is from last 1 year, and I think he will present. It's very important why I have selected this startup. The IT services are equally important at present for the industry and MSME. So now I request Komraj Sorat to deliver his presentation and tell about his startup story, as well as how he can helpful for the industry as well as other startups. Thank you. Thanks a lot. Yes, I am a founder of Devcode Software Solution Private Limited. Our company is providing the digital presence, business growth, and the SaaS product developments. Basically, just 1 minute. Basically, about company, the included Devcode Software Solution provides the landing IT firm delivering to the complete range of digital services, and the included web development, app development, digital marketing, SEO. That is the all-in solutions and AI automations and AI agentic developments. These are all services include our services in the form of SaaS products and developing to the helping businesses, MSME businesses, startup businesses. It is basically one type to the मतलब की आपल्याला ज्या वेळेस वेब डेव्हलपमेंट आणि डिजिटल मार्केटिंग, ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म्स वरती आपल्याला करावं लागतात. तर आम्ही जे करतोय याच्यामध्ये काय आहेत की डायरेक्टली तुम्ही वेब डेव्हलपमेंट, ऍप डेव्हलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग आणि तुमचा जो डिजिटल ग्रोथ परफॉर्मन्स असतो तो टोटली आम्ही ऑप्टिमाइज करून आणि तुम्हाला सगळ्या सर्व्हिसेस या अंडर वन ग्रुप मध्ये, त्याच्यामध्ये तुमचं ERP आलं, वेब डेव्हलपमेंट. फर्स्टली तर जर बघायचं झालं तर वेब डेव्हलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ज्यावेळेस तुम्हाला लीड जनरेशन आणि ज्यावेळेस क्लायंट्स आणि एकंदरीत बिझनेस ग्रोथ ज्यावेळेस पाहिजे असते, तर त्यावेळेस आम्ही त्याच्यासाठी लीड जनरेशन, अवेअरनेस या सगळ्या गोष्टी तुमच्या बिझनेससाठी, ब्रँडसाठी करतो. ज्याच्यामध्ये आत्ताच्या काळामध्ये जर बघायचं झालं तर सध्याला जे चाललंय AI ऑटोमेशन्स आणि AI एजंट डेव्हलपमेंट, जे की ऑटोमेशन म्हणजे तुमचं टोटली जो काही बिझनेस असतो. आता फॉर एक्झाम्पल HR सिस्टीम जर असली, आता त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण इंटरव्ह्यू घेतो, त्याच्यानंतर त्यांचं स्क्रीनिंग होती, तर हे सगळे मॉड्यूल्स आम्ही AI एजंट थ्रू डेव्हलप करू शकतो. आणि ह्या सर्व्हिसेस आम्ही आतापर्यंतचे आमचे जे क्लायंट्स आहेत तर ते टोटली 250+ क्लायंट्स आहेत. आमच्या कंपनीचं जे विजन मिशन आहे ते की जे नॉर्मली MSME रुरल बॅकग्राऊंडचे जे बिझनेसेस असतात, एक टायर 2, टायर 3 सिटी मधले, तर त्यांच्यापर्यंत जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये हाय स्किल इंडस्ट्रीज म्हणजे थोडक्यात IT कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या पोहोचत नाहीत, त्यांना जास्त प्रमाणात त्यांना ग्रॅप करत नाही. तर आमची जी कंपनी आहे ही काय करते, नॉर्मली जे रुरल बॅकग्राऊंडचे आता कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस झालं, एज्युटेक इन्स्टिट्यूट झाल्या, तर ह्यांच्यापर्यंत जास्त प्रमाणात हाय स्केल इंडस्ट्रीज ज्या IT कंपन्या असतात त्या पोहोचत नाहीत. तर आम्ही ही जी गॅप आहे तर ही फुलफिल करतोय, जेणेकरून नॉर्मल बिझनेस पण वेब डेव्हलपमेंट, ऍप डेव्हलपमेंट, त्यांचं ऑनलाईन प्रेझेन्स, त्यांचा बिझनेस ते ऑनलाईन ऑटोमेट करू शकतात, ते घेऊन जाऊ शकतात. आणि डोमेस्टिक, इंटरनॅशनल ह्या सगळ्या गोष्टी पॉसिबल आहेत. तर ते थ्रू आउट द आवर सर्व्हिसेस. आणि आम्ही ज्या सर्व्हिसेस देतोय ते नॉर्मली अफोर्डेबल रेट्स मध्ये, जे की नॉर्मल बिझनेसेस पण अफोर्ड करू शकतील. आणि त्याच्यानंतर जे स्टार्टअप स्केलचे जे बिझनेस झाले, MSME आणि स्टार्टअप्स, तर ही मेन गॅप आहे ज्यांच्यापर्यंत हाय स्केल इंडस्ट्री म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सेम ॲज ज्या वेब डेव्हलपमेंट, IT सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत तर त्या नॉर्मली त्या गॅप पर्यंत फुलफिल करत नाहीत. तर त्याच्यामुळे आम्ही ती टार्गेटिंग ऑडियन्स फर्स्टली घेतोय.
आता याच्यामध्ये जर बघायचं जर झालं तर इनोव्हेशन्स टोटली म्हणजे ज्या प्रमाणामध्ये आता कसं असतं की नॉर्मली वेबसाईट डेव्हलपमेंटची जी कॉस्ट असते तर ती जर आपण बघायचं जर झालं तर हाय इंडस्ट्री चांगल्या लेवलच्या कंपनीकडनं जर समजा सगळ्या गोष्टी करायच्या असेल तर एक 1 लाख ते 2 लाखच्या दरम्यान एक स्टार्टिंग वेबसाईटचं पकडू शकतो आपण. कारण कसं आहे की ज्यावेळेस तुम्ही तुमचा बिझनेसचा प्रेझेन्स क्रिएट करण्यासाठी त्यांच्याकडे जातात तर ह्या सगळ्या गोष्टी ते प्रॉपरली ते जास्त कॉस्टिंग असल्या कारणाने नॉर्मल बिझनेस ते करू शकत नाही. तर आम्ही काय करतोय, की एक नॉर्मली आमचे प्लॅन्स आहेत जे 10,000-20,000 पासून आम्ही स्टार्ट करतोय. जेणेकरून कुठला पण बिझनेस त्या गोष्टी अफोर्ड करू शकेल आणि जर त्यांना जेन्युइन रिझल्ट येत असेल, आमच्या सर्व्हिसेस घेतल्याच्या नंतर. आता ऑलरेडी आमचं 250 प्लस क्लायंट आहेत, ज्यांना आम्ही प्रॉपरली सगळ्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाईड केल्यात. एक तर त्यांचं 0 टू हाय लेव्हल टोटली प्रेझेन्स आम्ही डेव्हलप करून दिलाय. त्याच्यानंतर त्यांच्या लीड जनरेशन, मार्केटिंग ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही त्यांच्यासाठी केल्यात याआधी. सेकंड these are services web development, digital marketing, SEO, application development, ERP सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. these are सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उसमें. अ, और याच्यामध्ये आमचे SaaS प्रॉडक्ट पण आहेत, जे की लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टीम. नॉर्मली लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टीम ही कशा पद्धतीने असते, की जर समजा कुठला पण ट्युटर्स आहे, तर त्याला त्याचे कोर्सेस लॉन्च करायचे आहेत ऑनलाईन. आणि सगळा जो डेटा असतो, आता समजा फॉर एक्झाम्पल एखादा स्टुडंट आहे, स्टुडंटला ते कोर्सेस ते प्रोव्हाईड करतायत. पण त्याच्यामध्ये पूर्ण प्रॉपरली सिस्टम जर डेव्हलप करायची जर म्हणली, तर त्याची एक कॉस्टिंग एक 1 लाखच्या अबाव जाते. ज्यावेळेस तुम्हाला पूर्ण एक इन्फ्रास्ट्रक्चर एल-एम-एस सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचंय, तर आमचं SaaS मॉडेल पण आहे, जे की तुम्ही सबस्क्रिप्शन घेऊन मंथली बेसिसवरती 1,000-2,000 पे करून तुम्हाला त्याचा ऍक्सेस भेटतो, जे की तुम्ही तुमचे कोर्सेस लाईव्ह करू शकता. त्याच्यानंतर जो काही स्टुडंट असेल, तो स्टुडंट आल्याच्या नंतर तिथं तो एनरोल करेल, त्याचा फी पेमेंट करेल. त्याच्यानंतर तुमचा पर्टिक्युलर ज्या कोर्सेसचा ऍक्सेस असतो, तर तो कोर्सेसचा ऍक्सेस हा टोटली त्या स्टुडंटला भेटतो. तर असे पण आम्ही प्लॅटफॉर्म्स याच्या आधी डेव्हलप केले. आता सीआरएम मध्ये पण आम्ही असं करतोय, की नॉर्मली जे आता समजा टोटल सीआरएम सॉफ्टवेअर जर इम्प्लिमेंटेशन करून जर पाहिजे असेल, तर त्याची कॉस्टिंग हाय जाते आणि टोटल क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड बाकी सायबर सिक्युरिटी ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. पण याच्यामध्ये पण आम्ही ॲज अ सबस्क्रिप्शन मॉडेल वाईज आम्ही एक ₹500 पासून पर युजर्स आम्ही स्टार्ट केलंय, जे की सीआरएम डायरेक्टली तुम्ही सीआरएम चे मंथली फीस पे करून तुम्ही डायरेक्टली ते यूज करू शकता. म्हणजे टोटली तुम्हाला खूप जास्त इन्व्हेस्टमेंट करण्याची आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर मोठं करण्याची गरज नाहीये. तर नॉर्मली तुम्ही एक पर्टिक्युलर तुमची जेवढी स्मॉल स्केल कंपनी असेल किंवा हाय स्केल कंपनी असेल, तरी तुम्ही ते पर युजर पासून मिनिमम युजर्स टू मॅक्झिमम युजर्स पर्यंत तुम्ही ते यूज करू शकता. त्याच्यानंतर हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सिस्टीम्स, जे की नॉर्मल हॉस्पिटल जे असतात, आता ह्या तिन्ही पण प्लॅटफॉर्मचं हे झालं वेगवेगळ्या फॉर्मॅट्समध्ये. आता जे सीआरएम आहे ते कॉर्पोरेट सेक्टरसाठी यूज होतो. नॉर्मली इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे एज्युटेक मध्ये जर जायचं जर म्हणलं तर लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टीम यूज होते. जास्त प्रमाणात त्याची कॉस्टिंग जी आहे ती खूप हाय आहे. तर नॉर्मली जे टीचर्स असतात तर ते टीचर्स त्या गोष्टी करू शकत नाही. पण त्यांना कोर्सेस वगैरे लॉन्च करायचे असतात. तर ह्या गोष्टी त्यांच्याकडनं होत नाही. तर आमच्या प्लॅटफॉर्मवरती कसं की आम्ही फीस ठेवली मंथली 1,000 तुम्ही 1,000 पे करायचे. देन तुम्हाला तुमचं टोटली वेबसाईट ऑटोमॅटिकली जनरेट होऊन भेटेल. त्याच्यानंतर तुम्ही तुमचे सगळे कोर्सेस तिथं लॉन्च करू शकता. स्टुडंटच्या असाइनमेंट तुम्ही घेऊ शकता. त्याच्यानंतर स्टुडंट ज्यावेळेस कोर्सेस कंप्लीट करतो, कोर्सेस कंप्लीट झाल्याच्या नंतर स्टुडंटला त्या कोर्सेसचा ऍक्सेस पण डायरेक्टली जातो. तसंच आता हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सिस्टमचं कसं आहे, की नॉर्मली जे हॉस्पिटल्स आहेत, तर त्या हॉस्पिटलला ह्या सगळ्या क्लाउड त्याच्यानंतर डेव्हलपमेंट ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या जर बघायचं जर झालं तर हाय स्केल टॉप लेवलचे जे हॉस्पिटल्स आहेत ते अफोर्ड करू शकतात. पण नॉर्मल स्केलचे जे बिझनेसेस आहेत, नॉर्मल स्केलचे जे हॉस्पिटल्स आहेत, ज्यांच्याकडे 1 ते 10 पर्यंत जे काही समजा डॉक्टर्स अवेलेबल आहेत किंवा मग त्यांची टीम साईज तेवढी, तर त्या हॉस्पिटल्सला काय होतंय, की नॉर्मली तुम्ही जर बघायचं जर झालं तर टोटली त्यांना पण एक खूप मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करावं लागतं, ज्याची कॉस्टिंग हाय एक्सपेन्सिव्ह असतं. तर त्याच्यामध्ये पण आम्ही ॲज अ SaaS मॉडेल आम्ही लॉन्च करतोय, की जे की तुम्ही तुमचं स्वतःचं आता मी तुम्हाला एक आमचा प्लॅटफॉर्म पण शो करतो त्याच्यामध्ये. हे आमचं ऑल ओन इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सिस्टीम्स आहे.
ज्याच्यामध्ये आम्ही जे फीचर्स देतोय तर ते तुमचं अपॉइंटमेंट बुकिंग झालं, त्याच्यानंतर तुमचं अकाउंटिंग झालं, क्लिनिक मॅनेजमेंट झालं, टीम मॅनेजमेंट झालं, डॉक्टर्स मॅनेजमेंट झालं. ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही ह्या सगळ्या सॉफ्टवेअर्समध्ये प्रोव्हाइड करतोय, जे की डायरेक्टली क्लिनिक्स, डॉक्टर, स्टाफ मॅनेजमेंट, रिव्हेन्यू, फायनान्शियल, अपॉइंटमेंट्स, बिलिंग, टॅक्सेस, त्याच्यानंतर तुमचे रिपोर्ट्स. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या सास मॉडेलमध्ये प्रेझेंट आहेत, जे की तुम्ही नॉर्मल स्केलच्या जरी व्यक्तीला डॉक्टरला जर यूज करायचं जर म्हणलं तर ज्याची समजा तेवढं ते स्पेंडिंग करू शकत नाहीये फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरवरती, तर ते पण त्यांच्यासाठी पण हे अफोर्डेबल आहे, जे की ते लाईफ टाइम यूज करू शकता. आणि याच्यामध्ये रिकरिंग रिव्हेन्यू हा खूप जास्त ऍज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्ह्यू बघायचं झालं तर खूप जास्त आहेत आणि कमी आहेत ऍज कम्पेअर टू अदर प्लॅटफॉर्म. टोटली तुम्हाला पूर्ण डेव्हलपमेंट करावं लागतं, त्याच्यानंतर त्याची सिक्युरिटीज, त्याच्यानंतर क्लाउड्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ह्या सगळ्या गोष्टी लागतात. पण याच्यामध्ये तसं नाहीये, तुम्ही एकदा तुमचं डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन, क्लिनिक रजिस्ट्रेशन करायचं, त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन टाकायची, तुमच्याकडे टोटल डॉक्टर्स किती आहेत, टोटली तुमचे एक अंदाजे टोटली पेशंट्स किती आहेत, तर त्याच्यानुसार आम्ही ते टोटल पॅकेज कस्टमाइज केलंय. जे की जर समजा तुमच्याकडे 2 to 4 जर समजा डॉक्टर्स असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये 2 to 3,000 ही फी पे करावं लागेल मंथली, जेणेकरून तुम्ही हे सगळे फीचर्स तुम्ही तुमच्या हॉस्पिटलसाठी यूज करू शकता, जे आपल्याला इथं दिसत आहे. क्लिनिक ऍडमिन, डॉक्टर, स्टाफ मॅनेजमेंट, रिव्हेन्यू, फायनान्शियल, या सगळ्या क्लिनिकसाठी. त्याच्यानंतर डॉक्टरसाठी कुठल्या डॉक्टरकडे कुठल्या टायमिंगला अपॉइंटमेंट बुक झाली, कशासाठी झाली, तर त्या सगळ्या गोष्टी. आणि त्या पेशंटला पण त्याचे प्रॉपरली रिपोर्ट फॉर द डिजिटल फॉर्मॅट, जे की सध्याला जे करतायत तर ते पेपर वर्क वरती. पण नॉर्मली असं जर बघायचं जर झालं तर असं डिजिटली आपल्याकडे अजून आलेलं नाहीये त्या पद्धतीने. तर ते एक अवेअरनेस आम्ही त्याच्यामधनं करतोय, की जेणेकरून तुम्ही जे पेपर वर्क करताय तर पेपर वर्क न करता तुम्ही डिजिटली पण सगळ्या गोष्टी मॅनेज करू शकता. याच्यातनं होणार काय, की कुठल्या क्लायंटचं जर समजा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर हॉस्पिटलला बघायचं जर झालं तर कुठल्या याचे पेशंट जास्त आहेत, कशासाठी पेशंट जास्त येत आहेत, आणि कुठल्या डिसीज वरती आपल्याला नवीन जर समजा काही ऍक्टिव्हिटीज किंवा काही जर समजा शिबिर्स वगैरे जर घ्यायचं असेल तर त्यानुसार ते मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी तुमच्याकडे पेशंटचा पूर्ण डेटा जर असेल तर तुम्ही त्यांना रिटार्गेटिंग करून परत परत तुमचे जे काही समजा इव्हेंट्स वगैरे तुम्ही हॉस्पिटलचे ठेवत असाल तर त्याच्यासाठी तुम्ही त्यांना बोलू शकता पार्टिसिपेशनसाठी. तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. आता याच्यामध्ये पेशंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर बघायचं झालं तर डायरेक्टली पेशंट ऑनलाईन अपॉइंटमेंट बुक करू शकतो, जे की विदाउट कॉलिंग पण आपण डायरेक्टली वेबसाईट वरती लॉग इन करून कुठल्या डॉक्टरकडे अपॉइंटमेंट बुक करायची, कुठला टायमिंग्स आहे, त्याच्यानंतर पेमेंट वगैरे हे सगळं पेशंटच्या साईटनी पण करू शकतो. त्याच्यानंतर टोटली रिसेप्शन जर म्हणायचं जर झालं हॉस्पिटलमध्ये तर रिसेप्शन साठी पण आपण हे सगळं ऑटो बिल जनरेशन, पेशंट रजिस्ट्रेशन वगैरे सगळं आपण तिथं पण चेकिंग साठी ते ठेवू शकतो. तर याच्यामध्ये जर बघायचं जर झालं तर एक आम्ही 104.99 मध्ये जे पॅकेज ठेवलंय त्याच्यामध्ये तुम्ही 2 डॉक्टर्स मॅनेज करू शकता, आणि मॅक्झिमम टोटल जर पेशंट जर बघायचं झालं तर एक 500 पेशंट तुम्ही मॅनेज करू शकता. त्याच्यानंतर अपॉइंटमेंट मॅनेजमेंट सगळी सिस्टम असते, अकाउंटिंग असते, आणि बेसिक बिलिंग सिस्टम आम्ही त्याच्यामध्ये प्रोव्हाइड करतोय. त्याच्यानंतर प्रोफेशनल्स मध्ये जसं जर समजा तुमचं जास्त डॉक्टर्स असेल, एक 30 डॉक्टर्स असेल तर 4,000 ही मंथली आम्ही तुमच्याकडनं चार्ज घेणार, जे की टोटल तुम्ही 1,000 पेशंट्स मॅनेज करू शकता. आफ्टर दॅट 1,000 पेशंट पेक्षा पण जास्त पेशंट जर झाले तर तुम्हाला ते सबस्क्रिप्शन हे अपग्रेड करावं लागेल. तर ह्या टाईप मध्ये आम्ही हे HMS साठी वर्क केलंय याच्या आधी. त्याच्यानंतर LMS, राईस. त्याच्यानंतर आमचं जे सेकंड येतं आता जे आम्ही प्रोडक्ट वरती वर्क करतोय आणि जे आता आमचं लॉन्चिंग पिरियड्स मध्ये आहेत, जे की गो टू मार्केट आम्ही आता सध्याला वर्क करतोय त्याच्यासाठी. तर ते प्रोडक्ट आहेत आमचं ऍग्रीदिशा. ऍग्रीदिशा इज अ AI पॉवर्ड स्मार्ट फार्मिंग प्लॅटफॉर्म्स.
तर ऍग्री देशामध्ये आपण काय काय करतो, तर द प्लॅटफॉर्म द इंटिग्रिटी मॉड्यूल सच ॲज द डॅशबोर्ड, क्रॉप ॲडवायझरी विथ द लोकेशन बेस्ड वेदर्स इनसाइट, सॉइल कंडिशन्स अँड सेन्सर द पॅटर्न्स, क्रॉप स्टेजेस इंटेलिजन्स अँड AI based crop disease detection through the image analysis, farming planners, seeds recommendation, financial checkers, government scheme, marketplace, export hub. थ्रू दिस इंटिग्रिटी हे सगळे जे मॉड्यूल्स आहेत ज्याच्यामध्ये आम्ही क्रॉप ऍडवायझरी एक ठेवले, त्याच्यानंतर फार्मिंग प्लॅनिंग ठेवले, फायनान्शियल, मार्केट प्लेस, एक्सपोर्ट हब. तर याचे आता नॉर्मली जर बघायचं जर झालं तर असं कुठला प्लॅटफॉर्म्स नाहीये की ज्याच्यावरती तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी, आता याच्यामध्ये फार्मर्सला स्टार्ट टू ज्यावेळेस तो त्याचं पीक घेतोय तर पिकाचे प्लॅनिंग कशा पद्धतीने केले पाहिजे, सीड्स कुठलं यूज केलं पाहिजे, त्याला टोटली किती एरियाज मध्ये त्याला ते पीक घ्यायचंय, तर ते सगळं अनालिसिस आम्ही स्टार्टिंगला त्याचं वेदर, आता डायरेक्टली जे वेदर डेटा आपल्याकडे लाईव्हली जो अवेलेबल असतो त्याच्यानुसार आपण त्या वेदरला त्या एरियासाठी कुठलं पीक योग्य घेणं आणि कुठलं सीड त्याच्यासाठी पाहिजे, तर ते एक फार्मरला रिकमेंडेशन देण्यासाठी आम्ही ते पण त्याच्यामध्ये फीचर्स ठेवलंय, ज्याच्यामध्ये तुम्ही त्याच्यानंतर जर बघायचं जर झालं तर ज्यावेळेस पीक घेतोय तर फार्मर ज्यावेळेस पीक घेतोय, पीक घेण्याच्या वेळेस त्याला टोटली कुठलं बी यूज करायचं, कुठल्या पीएच लेवल पाण्याचं, त्याच्यानंतर तुमचं माती परीक्षण, ह्या सगळ्या गोष्टींचा अनालिसिस करूनच आपण त्यांना ते रिकमेंडेशन देतोय. त्याच्यानंतर जो मेन पार्ट आहे तो म्हणजे डायरेक्टली जर बघायचं जर झालं तर फार्मर्सला कुठल्या पिकावरती आजार आलाय आणि तो का आलाय याचं कारण आणि त्याच्यावरती सोल्युशन. तर आपण नॉर्मली आपल्या प्लॅटफॉर्मवरती असं ठेवलंय की डायरेक्टली तुम्ही तुमचा जो काही डिसीज असेल, जर समजा फार्मरने फर्स्ट प्लॅन आमचा फर्स्ट सायकल जर फॉलो नसून केले तर सेकंड सायकलला जर समजा एखाद्या फार्मरला हेल्प पाहिजे की माझ्या पिकावरती हा डिसीज आलाय तर याच्यावरती मी कशा पद्धतीने वर्क केलं पाहिजे, तर त्याचा आम्ही एक क्रॉप डिसीज साठी आम्ही एक फीचर्स ठेवलंय जे की डायरेक्टली तो त्याच्या पिकावरचा फोटो डायरेक्टली काढून त्याच्यावरती अपलोड करेल. आता याच्यामध्ये आम्ही बॅकएंडला काय गोष्टी युज करतोय तर क्लाउडचं, त्याच्यानंतर आम्ही ओपन एआयचं एपीआय यूज करतोय जे की हाय स्केल डेटाबेस आहे. आता सध्याला गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राचं पण ऍग्री रिलेटेड सेम ह्या टाईपचा पण प्रोडक्ट लॉन्च झालाय, पण त्याच्यामध्ये फक्त ऍडवायझरी त्यांनी ठेवली, बाकीचं जे प्रोडक्ट्स आहेत ते नाही आहेत. आता आमच्या याच्यामध्ये काय झालंय की नॉर्मली तुम्ही तुमचं प्रोडक्ट वरती, आता त्यांच्याकडे जो ऍग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो डेटा आहे तेवढाच त्याच्याच आधारावरती ते डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देतं की तुम्ही ह्या पिकावरती हा आजार आला तर तुम्ही ही औषधं यूज करा. पण आमच्याकडे असं आहे की आमच्याकडे ओपन एआयचा डेटाबेस आहे, क्लाउडचा डेटाबेस आहे, तर ह्या सगळ्या डेटाबेसच्या एपीआय आमच्याकडे आहेत ज्या बॅकएंडला वर्क करतात. तर टोटली हाय स्केल डेटाबेस असल्या कारणाने शेतकऱ्यांना पाहिजे तसं म्हणजे अॅक्युरेसी लेवल ऍज कम्पेअर टू गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राकडे जेवढा नॉर्मल डेटाबेस आहेत त्यांच्याकडे जे ऑफिशियली आहेत, तर त्याच्या व्यतिरिक्त पण रिअल केसेस वरती जे समजा प्रॉब्लेम्स आलेत आतापर्यंतचे आणि बाकीचा सगळा डेटाबेस मोठा असल्या कारणाने त्याची अॅक्युरेसी लेवल ही त्यांच्यापेक्षा आमचं 50% जास्तच आहे. तर जे गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने जे सांगितलंय की त्यांचं अॅक्युरेसी लेवल ही फार्मिंग प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग साठी फक्त 40% आहे, पण आम्ही आमचं सांगतो की आमचं 80%, 80 अबव आम्ही अॅक्युरेसी लेवल देतो की जे की डायरेक्टली तुमचं जे रिझल्ट तुम्हाला जे ऍडवायझरी आम्ही तुम्हाला देणार आहेत तर त्या प्युअरली वर्क वर्क करणार आहेत आणि त्याचं आता आमचं टेस्टिंग फेज मध्ये पण आम्ही ते वर्क करतोय. तर त्याच्यानंतर येतं फायनान्शियल. आता फायनान्शियल प्लॅनिंग टोटली जर म्हणलं तर एक फार्मरचं बजेट असतं की इयरली आपण जर एवढं समजा त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट केलं तर कोणत्या कोणत्या वेळा किती किती खर्च येणार आहे, काय काय येणार आहेत, त्याचा पूर्ण आपण एक फायनान्शियल चेकरसाठी टोटली एरिया टाकला, त्याने ते पीक टाकलंय, सगळी इन्फॉर्मेशन टाकल्याच्या नंतर त्याला टोटली फायनान्शियल किती पर्सेंट पर्यंत खर्च येणार तर त्याची सगळी डिटेल्स त्याच्यामध्ये भेटते. त्याच्यानंतर डायरेक्ट मार्केट प्लेस. आता याच्यामध्ये रिकमेंडेशन्स मध्ये कसं की डिसीज ज्यावेळेस एखाद्या पिकावरती येतो तो फार्मर्स त्याचा फोटो अपलोड करतोय, तर त्याच्यामध्ये आम्ही कसं केलंय की नॉर्मली जर समजा तुम्ही त्या पिकाचा फोटोज काढून अपलोड करताय तर त्याच्यामध्ये जे रिकमेंडेशन्स आम्ही देतोय की तुम्ही हे औषध यूज केलं पाहिजे, तर ते पण आम्ही डायरेक्टली मार्केट प्लेस मध्ये कसं केलंय की डायरेक्टली ते औषध तुम्हाला आमच्या प्लॅटफॉर्मवरती विकत भेटेल जे की तुम्ही डायरेक्टली परचेस करून तुम्ही ते यूज करू शकता.
तर हे पण मार्केट प्लेसवरती ठेवलंय. आता समजा लोकल एरियाजमध्ये जे काही समजा रुरल बॅकग्राऊंडला जर बघायचं जर झालं, तर ते डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऑर्डर्स पण करू शकता. म्हणजे जसं जसं आता आपण कृषी सेवा केंद्र जे असतात, तर त्यांना पण आपण तिथं लिस्ट करतोय, की डायरेक्टली पण त्यांना पण तिथनं आमच्या प्लॅटफॉर्म थ्रू बिझनेस भेटेल. त्याच्यानंतर आम्ही एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हब. आता याच्यामध्ये विषय काय आहेत, की डायरेक्टली जर बघायचं जर झालं, तर इम्पोर्ट एक्सपोर्टसाठी फार्मर्सला एवढी सगळी आयडिया नसते, की कशा पद्धतीने आपण इम्पोर्ट एक्सपोर्ट केलं पाहिजे, बायर्स, सप्लायर्स. तर आम्ही काय करतोय, की नॉर्मली डोमेस्टिक टू इंटरनॅशनल, म्हणजे जे नॉर्मल लेवलचे जे फार्मर्स आहेत, तर त्यांना डायरेक्टली इंटरनॅशनली आम्ही डायरेक्टली बायर सेलरशी कनेक्ट करतोय, जे की डायरेक्ट कनेक्ट करून जे काही त्यांचं प्रोडक्ट असेल, तर ते प्रोडक्ट डायरेक्टली ते विकू पण शकतात थ्रू आउट आवर प्लॅटफॉर्म. आणि विकल्याच्या नंतर त्याच्यावरती आम्ही कमिशन फीस ठेवतोय, की नॉर्मली तुम्ही जर समजा एवढ्या टन्स जर एक्सपोर्ट केला किंवा इम्पोर्ट केला, तर त्याच्यासाठी आम्ही तुमच्याकडनं हे चार्जेस त्याच्यासाठी घेणार. पण ऍडवायझरी जर बघायचं जर झालं, ऍडवायझरी आणि मार्केट प्लेसेस पर्यंतचा जो आमचा प्लॅन आहे, तर त्याच्यामध्ये आम्ही फक्त ₹100 मंथली चार्जेस घेतोय. आणि बाकीचं जे टोटली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आता याच्यामध्ये कसं आहे, की ज्यावेळेस तुमची डील होती त्याच्यामध्येच आम्ही फक्त कमिशन्स घेतोय. अदरवाईज आम्ही ही जी फी ठेवली ही खूप प्रमाणामध्ये कमीच आहे. आता इंडियामध्ये जर ऍग्रीकल्चर, आता सध्याला खूप मोठी गॅप आहे, जे ऍग्रीकल्चर वरती चांगल्या कंपन्यांनी पण वर्क केलेलं नाहीये अजून पण. तर आम्ही टोटल 146 मिलियन फार्मर्स जे आहेत, त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टींचा अवेअरनेस नाहीये, कशा पद्धतीने आपण टेक्निकली पण पुढे गेलं पाहिजे. तर ह्या सगळ्या फार्मर्सला आम्ही 145 मिलियन फार्मर्सला आम्ही टार्गेटिंग करणार आहेत, जे की डायरेक्टली आमचा प्रॉडक्ट यूज करून ते त्यांचं जे ऍग्रीकल्चर ग्रोथ असेल ती हाय होईल. जे की नॉर्मली सध्याला जे चाललंय ते फक्त म्हणजे असं प्रॉपरली कुठली ऍडवाइस किंवा काही न घेता शेती केल्या जाते. पण आता सध्याला कसं आहे, की आपण ह्या सगळ्या गोष्टी दिल्याच्या नंतर टेक्निकली प्लस रिझल्ट ओरिएंटेड, तर त्याच्यामधनं आणखी अॅक्युरेसी लेव्हल आणि ग्रोथ लेव्हल पण हाय होईल. हा आमचा प्लॅटफॉर्म आहे, ज्याच्यामध्ये आम्ही स्मार्ट सीड रिकमेंडेशन्स, त्याच्यानंतर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हब, फार्मर्स इनपुट प्लॅनर्स, सीड रिकमेंडेशन्स, मार्केट प्लेस, एआय क्रॉप डिसीज डायग्नोसिस, एआय क्रॉप ऍडवायझरी, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही याच्यामध्ये ऑलरेडी आता याच्यावरती आमचं मार्केटमध्ये जायचंय, तर सध्याला आम्ही हे लॉन्च करतोय सध्याच्या स्टेजला हा प्रोडक्ट. क्रॉप ॲडवायझरी, फार्मिंग प्लॅनर्स, सीड रिकमेंडेशन्स, एक्सपोर्ट हब, मार्केट प्लेस, फायनान्शियल चेकर्स, ह्या सगळ्या गोष्टी वन टू वन, जसं ज्या पद्धतीने पीक लावल्याच्या नंतर ज्या प्रोसेसेस घडतात, तर त्या सगळ्या प्रोसेसेस आपण त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करून त्या सेक्शन वाईज आपण डिवायडेड केले आहेत, की जेणेकरून तुम्हाला फक्त एकच पॉइंट ऑफ व्ह्यूला हेल्प पाहिजे ऍग्री दिशा प्लॅटफॉर्मची, तर तुम्ही तेवढी पण त्याच्यासाठी हेल्प घेऊ शकता. याच्यामध्ये जे आम्ही आता सध्याला प्राइसिंग जे ठेवतोय, तर ते 99 टू 199 पर मंथ, ज्याच्यावरती आम्ही एआय ऍडवायझरी, क्रॉप डिसीज डिटेक्शन अँड फार्मिंग प्लॅनर्स टूल साठी आम्ही फक्त त्यांच्याकडनं चार्जेस घेतोय. आता फर्स्ट इयर आम्ही टोटली 2000 प्लस फार्मर्स पर्यंत पोहोचणार आहेत, ज्याच्यामध्ये आम्ही त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी, क्रॉप ऍडवायझरी प्लस त्यांचं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हब, हे पण आम्ही त्यांच्यासाठी इनेबल करतो थ्रू आउट आवर प्लॅटफॉर्म. आणि याचा जो रिव्हेन्यू साधारण एक जर समजा 2000 फार्मर जरी पकडले, तर एक 15 to 20 lakhs पर्यंत एक स्टार्टिंग आमचं एक नॉर्मली रिव्हेन्यू असणार आहे. त्याच्यानंतर आम्हाला सध्याला त्याच्यावरती मार्केटिंग आणि ह्या सगळ्या गोष्टीवरती पण वर्क करणं चालू आहे आमचं. तर आमचं जे टोटल आता मार्केट जे आता सध्याला आम्ही जे कॅप्चरिंग करतोय, तर ते स्टार्टअप, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, आणि त्याच्यानंतर आता जो आपण ऍग्रीकल्चरचा जो प्लॅटफॉर्म बघितला, तर फार्मर्स, जे इंडस्ट्रीवर ते आजपर्यंत कोणी वर्क करायला रेडी नाहीये जास्त प्रमाणात,
तर कोण त्याच्यात जास्त. आपण जरी समजा कृषी प्रधान देश जरी म्हणलं तरी पण अजूनपर्यंत वर्क झालेलं नव्हतं. ज्या पद्धतीने समजा एआय आता सध्याला महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं पण एआय ऍग्रीवरती हॅकेथॉन्स वगैरे लॉन्च केलेत त्यांनी. तर त्याच्यावरती वर्क नाही केल्यामुळे कसं की आपली जी अॅक्युरेसी लेवल जे अदर कंट्रीतले जे फार्मर्स आहे आणि इंडियातले जे फार्मर्स आहेत तर ते कुठंतरी ह्या गॅपमुळे माग आहेत असं आम्हाला वाटतं. आणि त्याच्यामुळे आम्ही ही सगळी गॅप त्यांच्यातलं रिमूव्ह करतोय, जेणेकरून त्या फार्मर्सला जास्त प्रमाणात मदत होईल आणि ते ग्रो करू शकतील फार्मिंग. तर फक्त एक इंडस्ट्री सेक्टर न ठेवता आम्ही ऍग्रीकल्चर मध्ये पण ह्या सगळ्या गोष्टी इम्प्लिमेंटेशन आमचं चालू आहेत. आता इंडस्ट्रीज एरियात जो आपण आम्ही फायनान्शियल बँकिंग, हेल्थ केअर, एज्युकेशन, रिअल इस्टेट, मॅन्युफॅक्चरिंग, ई कॉमर्स, तर याच्यासाठी पण आम्ही ऑलरेडी सगळ्या इंडस्ट्रीज साठी वर्क केलंय. तर आता ऍग्रीकल्चर हे आमच्यासाठी नवीनच आहेत, तर त्याच्यावरती पण आम्ही आता टेस्टिंग फेज मध्ये वर्क करतोय सध्याला. सध्याला आमचे जे चॅनल पार्टनर्स आहेत, जे आम्ही टोटली AWS, उडो इम्प्लिमेंटेशन, ज्या ज्या तुम्हाला सर्व्हिसेस पाहिजे, ऍडव्हर्टायझिंग, सर्व्हर्स वगैरे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही त्यात प्रोव्हाइड करतो. आता याच्यामध्ये डिजिटल मार्केटिंग वगैरे सगळं मी तुम्हाला हे टूल्स अँड टेक्नॉलॉजीज आम्ही युज करतो. HTML, CSS, वर्डप्रेस वगैरे. त्याच्यानंतर मॉनस्टॅक वरती करतोय, सॅप वरती करतोय आम्ही वर्क, Node.js, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या टेक्नॉलॉजीज जशी रिक्वायरमेंट असते तर त्यानुसार आम्ही ते सगळे काही कस्टमाइज वर्क करून क्लायंटला प्रोव्हाइड करतोय. आतापर्यंतचे जे आमचं टोटली 5 इयर्स पासून स्टार्टिंगला मी जे करत होतो वर्क, ज्यावेळेस मी कॉलेजला असताना मी सेकंड इयर मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी स्टार्ट केलेल्या होत्या. जे की पहिलं मी फ्रीलान्सिंग केलं. फ्रीलान्सिंग केल्याच्या नंतर मला फर्स्ट इयर सेकंड इयर मध्ये चांगल्या कंपनी जेन्सस वगैरे त्या कंपन्यांमध्ये मला इंटर्नशिप्स मिळाली होती. तर त्याच्यानंतर मग मी डायरेक्ट टू डायरेक्ट वेब डेव्हलपमेंट, ऍप डेव्हलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग हे सगळं नॉलेज ग्रॅप केल्याच्या नंतर मी त्याच्यावरती स्टार्टिंगला फ्रीलान्सिंग केली. फ्रीलान्सिंग केल्याच्या नंतर माझं आविष्कार टेक्नॉलॉजी म्हणून प्रॉपर्टरशिप मध्ये फर्म स्टार्ट केली. एकंदरीत आता डेव्हकोड सॉफ्टवेअर सोल्युशनला साधारण 1 इयर कम्प्लीट होतंय आता रिसेंटली आमचं. तर आतापर्यंतचे जे आमचे क्लायंट्स आहेत तर ते टोटली 250+ क्लायंट्स आहेत, जे की हाय स्केल रिकरिंग रिव्हेन्यूज अँड डेव्हलपमेंट ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही त्यांच्यासाठी बिझनेस ग्रोथ साठी हेल्प करतोय, जे की डिजिटल प्रेझेन्स झालं, वेब डेव्हलपमेंट, ऍप डेव्हलपमेंट आणि मार्केटिंग. ठीक आहे सर, थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू, थँक्स. थोडं तुझे मेंटर कोण आहे ते जरा सांगा. माय मेंटर प्रशांत पिंपळेकर सर. Okay. Thank you. Okay. Thank you for a wonderful presentation. फार छान झालं. Prasad, would you like to say something on this? Yes, sir. Such type of tech forum and the MIT TBI also can join your such type of lecture series or technology infusion activities. And we can collaboratively both Tech Forum and MIT TBI also from the if you allow us, so that we can also market your because particularly MIT WPU, the industry connect, we want to increase the industry connect with respect to MIT WPU. So for this, the Tech Forum is also one of the key platform, so that I can include some of the faculties and the students. Some of the students also, they are very interested in terms of new technologies and all these things. So We can if you allow, we can definitely give exposure to your startups here, because Yeah. here, and those who are seeking for some partners or some advice from the industry, that can be done, because a lot of industry people attend this, so they can Right. give you connects at different industries or experts. Right, sir.